मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरुमानक मु प्रणाम करुछि। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरुमानक मु प्रणाम करुछि। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सपुरी भितरे परमात्मा को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुछि। आमे ए धरा पृष्ठ को आसीचे कौन पाई आसीचे? आमे आसीचे केवल आनंद प्राप्ति पाई। आमे जहा किछि करूचे, पाठ पढ़ुचे, चाकरी करिचे, कि विवाह करिचे, कि साधु हेइचे, कि ब्रह्मचारी हेइचे, कि राजनीति करुचे, कि मैरिड कि अनमैरिड, समस्ते कर्म करुचंती। बिना कर्म रे केही रही पारिबे नाही। समस्त कर्म करिवार मूल उद्देश्य बा लक्ष्यटा होउछि आनंद प्राप्ति। जदि कौनसी कर्म रे दुख जंत्रणा कष्ट मिलंता बा मिलिबो, से कर्म को आमे केबे करिया पई इच्छा प्रकाश करूचे कि? कारण ए कर्म रे दुख मिलिबो, जंत्रणा मिलिबो, कष्ट मिलिबो ना आमे कर्म करिबा नहीं। तेणु आमे जहा किछि करूचे प्रत्यक्ष हो परोक्ष हो आनंद प्राप्ति पई करूचे। किंतु समीक्षा करी देखा जाउछि पाठ पढ़िले आनंद मिलिला नहीं, चाकरी कले आनंद मिलिला नहीं, विवाह कले आनंद मिलिला नहीं। जहा किछि करूचे आनंद मिलुना एवं मन सबुबले अशांत अस्थिर अधैर्य अस्थिरता भितरे ए जीवनटा अतिबाहित होउछि। पाठ पढ़िथिले आनंद पाई, प्रत्येक समस्यार समाधान करिया पाई, सर्विस करथिले सेमते आनंद पाई प्रत्येक समस्यार समाधान करिया पाई, साधु होइथिले आनंद प्राप्ति पाई आ भगवत दर्शन उपलब्धि पाई। किंतु मनरे शांति नहीं, मनरे आनंद नहीं, मन अशांत रहुछि एवं जेते पाइले टंका पांतु, संपत्ति पांतु, बा कोठाबाड़ी करंतु, बा देश विदेश जांतु, जेते उपार्जन करंतु, तो मनरे शांति नहीं, मनरे आनंद नहीं। तार कारण कौन? तार कारण होउछे आमे प्रत्येक कर्मर कौशलटा आमको ठीक भाव में जना ना। आमे केमिति कर्म करिबा से कौशल आमको जना ना। कहीं ना आमे ए शिक्षा ए दीक्षा आमे कोठी लाभ करिने। आमे गुरु पाखु जाउचे, दीक्षा ग्रहण करिचे साधना करिबा पाई। कौन पाई साधना करिबा ना? आमे सही आनंद धाम रु आसीचे, सही आनंद रे बंचिबा, सही आनंद धाम को आमे पुणी चली जीवा। किंतु आमे सही आनंद धाम रु आसीचे, से जे आनंद रे रहिबा आ आनंद धाम को चली जीवा, से विषय आमे ज्ञान लाभ करिबा। एवं आम भितरे सबु समय रे मानसिक अस्थिरता, मानसिक दुश्चिंता, मानसिक अवसाद भितरे ये जीवनटा कटि कटि जाउछि। प्रत्येक समय रे आमर आयुष क्षय हबारे लागिছে। आमे प्रत्येक समय रे सेई मृत्युर निकटस्थ होबाकू जाउछे। निर्दिष्ट गोटे दिन अछि जहार जो दिन जो समय जो स्थान रे मृत्यु हवा कथा ताहा निश्चिंत हब। किंतु ए स्मरण ए चेतना
आम भितर नाही। भगवानଙ୍କର मायाକୁ देखि आमे व्यस्त एवं विव्रत। समस्ते भगवान को मायारे पड़ी जाइछन्ति। समस्ते से मायाधर को जानिया पाई, से मायाधर को उपलब्धि करिया पाई, से मायाधर को दर्शन करिया पाई आम भितरे कौनसी व्याकुलता, श्रद्धा, आंतरिकता किछि आम भितरे नहीं। आमे समस्ते दीक्षा ग्रहण करिछे। आमे दीक्षा ग्रहण समय भाविले, आमे दीक्षा ग्रहण कले आमको मानसिक शांति, मानसिक आनंद एवं देह सुस्थ, मन सुस्थ, आत्मोपलब्धि आमर हब। बहु जन्म संस्कार रु आपण दीक्षा ग्रहण कले। समस्ते ये संसार रे गुरु आश्रित बा दीक्षा ग्रहण करती ना। खूब कम लोक गुरु आश्रित होती एवं गुरुଙ୍କ ଠାରୁ दीक्षा ग्रहण करती एवं जीवन निर्वाह करती। समस्ते दीक्षा सीना नियंती, किंतु दीक्षा नवाटा बहुत बड़ कथा। ताठू बड़ कथा होची दीक्षा नहीं गुरुंकर अनुशासन मानी जीवन निर्वाह करिबा बा पालन करिबा। किंतु दीक्षा ग्रहण परे गुरुंग पाखरे बसी शिक्षा लाभ करिया को केही आग्रह प्रकाश करते नहीं। कारण कौन ना समस्ते समस्तर संस्कार नहीं कि जन्म होइछन्ति। समस्ते समस्त संस्कार अनुजाई रूपटे पाइछन्ति। संस्कार अनुजाई निजर ज्ञान लाभ करछन्ति। संस्कार अनुजाई गोटे परिवेश पाइछन्ति। संस्कार अनुजाई से कौन करुछन्ति ना कर्म करि चलिछन्ति। आपण भितरे जहा अच्छी ताहा आपण बाहर करी देखेबे। आपण भितरे जहा नहीं आपण कौन ता करिके देखै परिबे। एग्जाम्पल ये घर भितरे जहा अच्छी आमे ता बाहर करिबा। ये घर भितरे जहा नहीं आपण कौन ता बाहर करि परिबे, कोठु आनिबे। आ गोटे एग्जाम्पल जेती टंका आपण बैंक रे रखिछन्ति सेती टंका आपण उठेइबे और सेती टंका को आपण खर्च करिबे। जदि सेती टंका सरी जाए आपण उठेइ परिबे नहीं कि आ खर्च मध्य आपण करि परिबे नहीं। तेणु भागवत लेखा अछि पूर्व संचित कर्म फले जाछि मु देउ थाए बळे पूर्व अर्जिला कर्म नाही एबे लोड़िले पाइबो काहे। तेणु आमर जो संस्कार अच्छी से संस्कार आम भितरे एते प्रभावशाली, एते भयंकर, एते से उग्र रूप धारण करी आपण को जे कुआडे कुआडे नहीं पकईदब तार ठीक आउ ठिकाना ना। तेणु से सबुले गुरुदेव कहते वाच योर थॉट्स ऑलवेज, वाच योर माइंड ऑलवेज, वाच योर ब्रेथ ऑलवेज। निजर चिंताधारा को जानतु, श्वास प्रश्वास को देखंतु, निजर मन को देखंतु। आपण भितरे ओ की संस्कार आपण भितरे अछि। संस्कार काहाकू कहते मनरे संदेह आसुथब आपणकर जन्म जन्मांतरर कर्मर फल को संस्कार कहुए। जो कर्म करि आसिचंती से कर्मर फल आपणक भितरे संचित ही अछि। कोठी अछि समस्त कर्म फल आपणकर मिड ब्रेन भितरे अछि एवं से समस्त कर्म फल गोटे थली भितरे गोटे बैग भितरे जमती गोटे अखा भितरे बिहन को रखा जाए कि मंजी गुड़ी को रखा जाए। अनेक गुड़े मंजी गोटे थली भितरे गोटे बैग भितरे ही रही जाए जहाँ को आम चित्त कहूँ। से चित्तरे अनेक गुड़िए मंजी रही। तेणु से मंजी ए जन्म गछ हुए, सबू गछ हुए, केतक मंजी आसी गछ हुए। यदि सबू मंजी गछ हो सबु कर्म फल भोग हो ताहाले व्यक्ति आउ जन्म ग्रहण करिबो नहीं। तेणु कर्म तीन प्रकार प्रारब्ध, संचित, क्रियमाण। आपण जहाँ भोगुचंती ता होछि प्रारब्ध।
ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି କ୍ରିୟମାଣ। ଯାହା ଭୋଗ ନ ହୋଇକି ରହିଯାଉଛି ତାହା ହେଉଛି ସଞ୍ଚିତ। ଯଦି ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ସରିଯିବ ଆଉ କ୍ରିୟମାଣ ହେବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଭୋଗ ହୋଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଆପଣ ଆଉ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ଆପଣ ହେବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ କ'ଣ ପାଇଁକି? ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ କ'ଣ ପାଇଁ? ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ସମସ୍ତେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହନ୍ତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତ ଡିସାଇପଲ୍ ଆମର ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ କହନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଧ୍ୟାନ ଶିଖା ହେଉଛି। ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ସାଧନା କଲା ପରେ ଉପଲବ୍ଧି କଲୁ, ଅନୁଭବ କଲୁ, ନା ଧ୍ୟାନ ଶିଖାଯାଏ ନା, ଧ୍ୟାନ ସ୍ୱତଃ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଶିଖିବା, କ'ଣ କରିବା? ନା ଆମେ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ସାଧନା କରିବା। ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜପ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ। ଜପ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ସଗୁଣ ଜପ, ଗୋଟେ ନିର୍ଗୁଣ ଜପ। ଧ୍ୟାନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ସଗୁଣ ଧ୍ୟାନ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିର୍ଗୁଣ ଧ୍ୟାନ। କ୍ରିୟାଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଗୁଣ ଜପ, ନିର୍ଗୁଣ ଧ୍ୟାନର କଥା କୁହାଯାଇଛି। କ୍ରିୟାଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ ସଗୁଣ ଜପ, ସଗୁଣ ଧ୍ୟାନ କଥା କୁହାଯାଇନି। କାହିଁକି କୁହାଯାଇନି? ମନରେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଇନି? ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିୟାଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟାବେଳାସୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସେହି ପରମ ପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହେଇଯିବାକୁ, ମର୍ଜ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଉ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଥାଏ, କିଭଳି ସାଧନାରେ ଆମେ ସେଇ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିବୁ। କାରଣ ଯାହା ଏ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ତାହା ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ, ତାହା ହିଁ କଷ୍ଟର କାରଣ। ବହୁତ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ବହୁତ ଜାଗା ବାଡ଼ି ମିଳିଲା, ତା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ବହୁତ ପିଲାପିଲି ହେଲେ ତା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ଯେତେ ଭୌତିକ ଦୁନିଆରେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାରଟା ସେତେ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଦୁଃଖ, ସେତିକି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସେତିକି କଷ୍ଟ ମିଳିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଆପଣ ଯେତେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବେ ଆପଣ ଅହଙ୍କାର କମିଯିବ, ଆପଣ ଭିତରୁ ବାସନା କାମନା କମିଯିବ, ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଆମେ ଶିଖୁନେ, ଆମେ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ, କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛେ, ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛେ। କ୍ରିୟା ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷର କ'ଣ? ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ବହୁଦିନ ସାଧନା କଲା ପରେ ଅନୁଭବ କଲୁ କ୍ରିୟାର ରେଜଲ୍ଟଟା ହିଁ ଧ୍ୟାନ, କ୍ରିୟାର ରେଜଲ୍ଟଟା ହିଁ ପରା ଅବସ୍ଥା। ଯଦି ପ୍ରତି କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ସାଧକ କର୍ମକର୍ତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି ବା ଦର୍ଶନ କରିବ, ତାର ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିବ, ସେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ଦେହରେ ଥାଇ ଦେହରେ ନଥିଲା ଭଳି ତାର ବୋଧ ହେବ, ଦେହରେ ଥାଇକି ଦେହରେ ନଥିଲା ଭଳି ବୋଧ ହେବ। ବହୁତ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଅସ୍ଥିରତା ନଥିବ, କୌଣସି ଚଞ୍ଚଳତା ନଥିବ, କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତତା ନଥିବ। ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଜରେ ରହୁଥିବ, ଚୁପଚାପ। ଯେମିତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବାୟୁ ଅଛି, ତାର ପ୍ରଭାବ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗଛପତ୍ର ଉଡ଼ୁନାହିଁ, ଧୂଳି ଉଡ଼ୁନାହିଁ ଏବଂ କୁଟାକାଟି ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ସେ କ'ଣ କରୁଥିବ? ଯେମିତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଶାନ୍ତ, ତା ଭିତରେ ମନ ଏତେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ, ଏତେ କ୍ଷିପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିବ। ମନ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାର ଏକାଗ୍ରତା ଅବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ
जदि परावस्था आमको प्राप्ति है तेणु आमको मानसिक आनंद ही प्राप्ति हम जदि नहीं क्रिया कले परावस्था प्राप्ति हम। बहुत साधक साधिका एक कथा को ठीक भाव में बुझीपारती ना से माने कर्मयोग उपर इम्पोर्टान्स न दे से माने रिजल्ट उपर लगी पड़ती केमिति आमर ध्यानटा हम। अरे ध्यानटा केमिति हम मनर जो एकाग्रता अवस्था बा कंसंट्रेशन ताको इंग्लिश रे कुआ जाए किंतु कंसंट्रेशन कहवाटा ठीक नुहे। तेणु क्रिया करी 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 चलिले जो गुरुदेव जो टेक्निक देइचंदी सर्वदा से टेक्निक रे रहिया पई चेष्टा करिवे। सबो समय रे आपण टेक्निक रे रहिबे। आपण केतबेले मो मन शून्य हो जाऊ मु निजको हजेई दिए मु निजको भूली जाए मु किछि जानी परिबि नाही से अवस्था को जीवा पई केतबेले प्रयास बा प्रचेष्टा करिवे नाही। जदि से अवस्था को जीवा पई आपण प्रयास बा प्रचेष्टा करिवे आपनकर एमती अनेक वर्ष अनेक जन्म चली जीव आपनकर ध्यान हब ना। तेणु साधक सबु समय रे कौशल रे रहिबाटा ठीक ध्यान को पाई केबे प्रयास करिबाटा ठीक नहीं। जेतबेले क्रिया करू करू आपनक भितरे समस्त संस्कार कौन हम पाउंस हो मन शून्य अवस्था सृष्टि हम। मनर आपन सबु समय शांत रहिबे स्थिर रहिबे मनर एकाग्रता अवस्था आसीबो एवं बहुत आनंद आपन को लागिबो। आउ तार ऊपर स्टेज आपन कौन लागिबो ना खाली खाली लागिबो खाली खाली माने सबु अच्छी आपणकर किंतु आपणक मनरे किछि नाही। पुओ अच्छी झियो अच्छी जमी अच्छी कोठा अच्छी बाड़ी अच्छी आपणक मनरे किछि नाही। ता अर्थ कौनसी कथा आपण मन को आंदोलित करू नथिबो कौनसी कथा आपण मन को व्यस्त करू नथबो कौनसी कथा आपण को अधैर्य बा व्यतिव्यस्त करू नथिबो। ता पूर्वरु भल भाव ज्ञान नहले साधनाटा ठीक ठीक हुए ना। तेणु ज्ञान लाभ पाई जे उपयुक्त शिष्य से केबे कौनसी पुस्तक पढ़िबार आवश्यकता नहीं। केवल भगवत गीता भागवत को भल भाव अध्ययन करिवार अछि। भागवत पढ़िबे गीता पढ़िबे जदि आपणकर साधना क्रिया अभ्यास ठीक ठीक होउथबो आपण जेते आत्मार निकटस्थ होउथबे जेते आपणकर शून्य अवस्थार पूर्व अवस्थाटा सृष्टि होउथबो आपण शास्त्रर मर्म को सेते धीरे धीरे भल भाव आपण बुझीपारे। आज जा बुझीचंती जदि साधना करी करी चली थेबे क्रिया अभ्यास करी चली थेबे काली ताको आउ गोटे प्रकार बुझीबे। पुणी जदि साधना रे सबु बळे मन रही थबो आपण आउ गोटे गोटे प्रकार बुझीबे। तेणु बहुत बेटर मो मतरे आमे दीर्घ 40 वर्षर साधनार अनुभूति अनुभवर कथा आपण मानकु कहूचु। कौन सी शास्त्र पढ़िबार आवश्यक ना। शास्त्र अध्ययन करा जाउची अलग लोक बुझिया पई अलग लोक को कहिबा पई अलग लोक को सचेतन करेबा पई। जदि साधना पई आपनकर व्याकुलता अछि क्रिया अभ्यास पई व्याकुलता अछि एवं साधनार सर्वोच्च शिखरे पहुँचीबार आवश्यकता अछि ताले गुरु आपण पई यथेष्ट। गुरु जो उपदेश देवे जो एडवाइस देवे जो निर्देश हमको देवे ताको संदेह और संशय न करी आमे से कथा पर विश्वास रखी श्रद्धार सहित जो कौशल देते ताको जदि आमे पालन करिबा ताहेले आमे साधनार खूब कम दिन भितरे शीर्ष स्तर रे आमे पहुँची पारिबा। किंतु मनीष भितरे
ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ବୃତ୍ତି କହୁଛେ ସେଇ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଦୂର ପାୱାରଫୁଲ, ଏତେ ଦୂର ବଳବତ୍ତର, ଏତେ ଦୂର ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆପଣ ଜାଣିବେ ଏଇଟା ଭୁଲ, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଏଇଟା ଅସତ୍ୟ, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ମାଡ଼ି ବସିବେ, ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଏ ମିଥ୍ୟା ପଛରେ ଏ ଜୀବନଟା ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ମିଥ୍ୟାକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ, କେତେ ବ୍ୟାକୁଳତା। ଅନିତ୍ୟ ପାଇଁ, ଅସତ୍ୟ ପାଇଁ ମନ ଯେତିକି ଧାବମାନ ହେଉଛି, ଯେତିକି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯେତିକି ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, ଯେତିକି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଉଛି ଏବଂ ଦେହ ଉପରେ ଯେତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦେହ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛେ। ବୁଝେଇ କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଯିବ। ଯାହା ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଛେ, ଯାହା କରିବା କଥା ନୁହେଁ ତାହା କରୁଛେ। ଯେତିକି ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କରିବା କଥା ଅଧିକା ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ ଅର୍ଥ ପାଇଁ। ଯେତିକି ସମୟ ଭଗବତ ଚେତନାରେ ସମୟ କାଟିବା କଥା ସେତିକି ସମୟ ଆମେ ନ କାଟି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଶରୀର ଉପରେ ଅଧିକା ସମୟ ଆମେ ଦେଉଛେ, ଯାହାଫଳରେ ଶରୀର ଉପରେ ଆମେ ଅତ୍ୟାଚାର ଜାଣୁଛେ। ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ, ତାକୁ ମଦ ପାନ କରି ଜାଣିବେ। ନିଶା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ଆମେ ସେ ନିଶାକୁ ଖାଉଛେ। ଜାଣୁଛେ ବିଷ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ବିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପିଇକି ଆମ ଶରୀରକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେ ବୃତ୍ତିଟା କେତେ ଭୟଙ୍କର, କେତେ ଭୟଙ୍କର। ଜାଣୁଛି ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା ମହାପାପ, ତାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରେଜଲ୍ଟ ନାହିଁ 1%। ତାକୁ ସେ ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି, ଜାଣୁଛି ଆ ଦ୍ୱାରା ମହାପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। କ'ଣ ହେଲା? ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କରିବା କଥା ନୁହେଁ ସେ କାମକୁ ସେ କରିଛି। କେମିତି ନା ସମସ୍ତେ ମା ଗର୍ଭରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ, ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ କରିକି ଆସିଥାନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ମୁଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବି କେବଳ ଜୀବନଟା ତୁମରି ପାଇଁ ମୁଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଆସି କରେ କ'ଣ? ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କହନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହଉ ପଛେ ଯାହାଠାରୁ ସବୁକିଛି ଉପକାର ପାଏ ଏବଂ ଇଏ ମୋ ବାପା, ମୋ ଅଜା କି ତାଙ୍କ ବାପା, ଏ କାହାର ନୁହେଁ, ଏ ପଞ୍ଚଭୂତ ଏ କାହାର ନୁହେଁ, ଏ ଫଳ ଫୁଲ ପୁଷ୍ପ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ସେ ଆମ ଭିତରେ ରହି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଜୀବନ୍ତ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସଂସାରକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛେ। ଭୋଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ସଂସାରକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କୃତଜ୍ଞତା ଜମା ନାହିଁ। କାହାଠୁ ଉପକାର ପାଇଲେ ଆମେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହୁଛେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଏତେ ଉପକାର ପାଇଲା ପରେ ସେ ଆମର ସବୁକିଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେତେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛେ। କେମିତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବା? ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ହେ ଭଗବାନ, ହେ ଈଶ୍ୱର, ସବୁକିଛି ତୁମର, ସବୁକିଛି ତୁମେ। କେତେଥର ଆମେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କହୁଛେ, କେତେଥର ଆମେ ଏ କଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ କହୁଛେ। ଯାହା କହି ଆସିଥିଲେ ତାହା ତ କଲେ ନାହିଁ, କେତେଥର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛେ, କେତେଥର ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବସି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ। ଆମର ମୂଳ କଥା ଥିଲା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ଆମେ କିଭଳି ପାଇବା। ତେଣୁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ନା, ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛେ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ
ଆମେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ପାଇବା। ତାହେଲେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ଆମେ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କଲୁ କାହିଁକି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଲା ନାହିଁ? ଭୁଲ କଥା। ଆପଣ ପ୍ରପରଲି କ୍ରିୟାଟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରପରଲି କ୍ରିୟାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ବସି ଆପଣ କେବେ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ, ସେଥିଲାଗି ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଏ। କାରଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ଭୁଲ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ, ଭୁଲ ହେଉଛି। ଗୁରୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ବସି କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ କରିଦେବେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଉଛି। ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ଆମେ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିବା ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ କିଏ କରିବ? ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ଗୁରୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା କଥା। କେତେ ଜଣଙ୍କ ଦୀକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପୂଜା ପାଉଛି। କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ ପୂଜାର କଥା କୁହାଯାଏନି। ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସନା, ନିର୍ଗୁଣ ଧ୍ୟାନ, ନିର୍ଗୁଣ ଜପ। ତେଣୁ ପୂଜାର କଥା କୁହାହେଇନି। ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେବେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପୂଜା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ରଖିବେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଟାଉଲରେ ପୋଛିଦେବେ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସୁଗନ୍ଧ ଫୁଲ, ସୁଗନ୍ଧ ଧୂପ, ଲାଇଟ୍ ସ୍ମେଲ୍ ଧୂପ କାଟି ଦେବେ। ଗୁରୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିବେ, ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସିବେ। ଗୁରୁଙ୍କର ମୁହଁ ପଶ୍ଚିମ ହୋଇପାରେ, ପୂର୍ବକୁ ହୋଇପାରେ। ସାଧାରଣତଃ ଆଶ୍ରମମାନଙ୍କରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିବାଟା ଉଚିତ ଏବଂ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଠାକୁର ଆଶ୍ରମମାନଙ୍କରେ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପୂର୍ବକୁ ମୁହଁ କରିବାଟା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁ ପଶ୍ଚିମକୁ ହେବା ଉଚିତ। ଘରଟିକୁ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବେ, ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍। ସେ ଘରକୁ ଅଲଗା ସମୟରେ କେହି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦୀପଟିଏ ଲଗେଇବେ, ଗୁଆ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଲଗେଇବେ, କୌଣସି ଉପଚାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସିବେ ଏବଂ ଗୁରୁଦେବ ଯେମିତି ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଯିଏ ଶିଖିଛି, କିଏ ଫାଷ୍ଟ କ୍ରିୟା ଶିଖିଛି, କିଏ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରିୟା ଶିଖିଛି, କିଏ ଥାର୍ଡ଼ କ୍ରିୟା ଶିଖିଛି, କିଏ ଫୋର୍ଥ କ୍ରିୟା ଶିଖିଛି, କିଏ ଫିଫ୍ଥ କ୍ରିୟା ଶିଖିଛି, କିଏ ସିକ୍ସଥ କ୍ରିୟା ଶିଖିଛି। ଯେମିତି ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ, ସେହିଭଳି ଆମେ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ କରିବା। କାରଣ ସିଏ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟାକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ତାଙ୍କର 7ଟି କ୍ରିୟାଶୀଳ କରେ ଯେଉଁଠି ଗୁରୁମାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଥାଏ ଏବଂ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ, ଲାହିଡ଼ି ବାବାଙ୍କୁ, ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଗିରିଙ୍କୁ, ପରମହଂସ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ, ହରିହରାନନ୍ଦଙ୍କୁ, ନିଜର ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଓ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ, କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଇଷ୍ଟ କଥା କିଛି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ତମର ଇଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟିଏ ଠାକୁର ହିଁ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ନିର୍ଗୁଣ, ସେ ସଗୁଣ, ସେ ସାକାର, ସେ ନିରାକାର। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, କୌଣସି ଉପଚାର ନାହିଁ, ପୁଣି ଉପଚାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିବେ, ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଏ ସଂସାରରେ ସବୁକିଛି ମିଥ୍ୟା, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପକାଇବେ, ବ୍ରହ୍ମଂ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମଂ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମଂ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ମରଣ କରିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, we are born for
ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ମୋର ଜନ୍ମ। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଆସିଛି ସେଇଠିକି କେମିତି ଯିବି, ଯେଉଁ ମୂଳସତା ପାଖରୁ ଆସିଛି ସେଇ ମୂଳସତା ପାଖକୁ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ପାଇଛି ସେଇ ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବି। ତାପରେ ନିଜକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ। ହେ ଭଗବାନ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଏ ସବୁକିଛି ଏ ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଏ ଜମିବାଡ଼ି, ଏ ଟଙ୍କା ପଇସା, ଏ କୋଠା ବାଡ଼ି, ଏ ପିଲା ଛୁଆ ସବୁକିଛି ତୁମର, ସବୁକିଛି ତୁମେ। ଏ କଥା ସମୀକ୍ଷା କଲେ ବହୁତ ସବୁକିଛି ତୁମର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୁହଁରେ କହିଦେବେ, ସମସ୍ତେ ମୁହଁରେ କହିପାରିବେନି ସବୁକିଛି ତୁମର। ଯାହା ଭିତରେ ମାୟା ଯେତେ କମ୍ ଅଛି, ମାୟା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯିଏ ଯେତେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେ କହିପାରିବନି। ଯିଏ କମ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେ କହିପାରିବ ସବୁକିଛି ତୁମର, ସବୁକିଛି ତୁମେ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ତୁମେ ଭିତରେ ଗେଟ୍ ଡିଫରେନ୍ସ। ତୁମେ ସବୁ ହେଇଛ, ସବୁକିଛି ତୁମର। ଏ କଥାକୁ ମାନେ ସାଧକ ବୁଝିପାରିବ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବୁଝିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସବୁକିଛି ତୁମର, ସବୁକିଛି ତୁମେ। ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆଉ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଗଡ୍। ବୁଝିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇ ଭାବ ଆଣିକି ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆପଣ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ଏବଂ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ବା ସାଧନା ପାଇଁ ନିଷ୍ଠା ଦରକାର। ନିଷ୍ଠା ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିୟମିତ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିବି, ନିୟମିତ ଧ୍ୟାନ କରିବି। ମୋର ଖାଇବାଟା ଯେମିତି ନିୟମିତ, ଥରେ ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ ୱିକନେସ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି। କେଉଁ ଶରୀର ପାଇଁ? ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ପାଇଁ କୌଣସି ଡାଏଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ସାଧନା। ଯଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ମନର ସ୍ଥିତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ସଂସ୍କାରର ସ୍ଥିତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ସମସ୍ତ ବାସନା ଆଉ କାମନାର ସ୍ଥିତି, ଯଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ଆପଣ ସାଧନା ରୂପୀ ଖାଦ୍ୟଟା ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ବା ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ସ୍ଥିର ଆଉ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଆମ ଉପରେ ଛାପ ପକାଇଛି ତାହା ସବୁ ଲିଭିବାକୁ ଆରମ୍ଭ। ଯେମିତି ଡ୍ରେସ୍ରେ ପୁଳେ ଛାପ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗର ଛାପ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତା ଅପରିଷ୍କାର ଅସନା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ତାକୁ ଯେମିତି ସାବୁନ ଦ୍ୱାରା ସଫା କରିଦେଲେ, ଡ୍ରେସ୍ଟି ସଫା ହୋଇଗଲେ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇଭଳି ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଛାପ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଛିଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତାକୁ ଯଦି ଧୋଇଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା। ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ଅମକଟା ଖାଇବି ସିଏ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି, ଶୋଇବି ସିଏ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି, ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିବି ସେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିବି ସେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରିବି, ଧ୍ୟାନ ନୁହେଁ କ୍ରିୟା କରିବି ସେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି, ବୁଲିବାକୁ ଯିବି ସେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି। ଆମେ ଯେ ଜାଣିପାରୁନେ, କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନେ ନା ସବୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତି, ସବୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କାର। ଅନେକ ସଂସ୍କାର, ଅନେକ ମଞ୍ଜି ପୂର୍ବରୁ ବାବା କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଥଳି ଭିତରେ, ଗୋଟିଏ ମୁଣି ଭିତରେ ବା ଚିତ୍ତ ଭିତରେ ଷ୍ଟୋର ହୋଇ ଅଛି। ତାକୁ ପାତଞ୍ଜଳ କହିଲେ ଯୋଗ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ। ତେଣୁ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ରିୟା, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରିୟା, ଥାର୍ଡ଼ କ୍ରିୟାର ଟେକ୍ନିକ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଟେକ୍ନିକ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛେ? ଆମେ ଟେକ୍ନିକ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛେ ଆମର ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଡ଼ିକି ପାଉଁଶ କରିବା। ସୁସଂସ୍କାର ଆଉ କୁସଂସ୍କାର, ଦୁଇଟା ସଂସ୍କାର ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି, ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି। ଦୁଇଟା ସଂସ୍କାରକୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସାଧନା। ଆମେ କିନ୍ତୁ ସାଧନା କରୁଛେ କ'ଣ ପାଇଁ? ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ନା ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇଁ,
ବେପାର ଭଲ ପାଇଁ, ଦେହ ସୁସ୍ଥ ପାଇଁ, କୋଠାବାଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ, ଜମି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, ମାନେ ଏନି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଗେନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ସାଧନା କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ସାଧନା କରୁଛେ ଆମର ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାର ସମସ୍ତ ବିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧ ସଞ୍ଚିତ କ୍ରିୟମାଣକୁ ପୋଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ। ନା ପ୍ରାରବ୍ଧ ରହିବ ନାହିଁ, ନା ସଞ୍ଚିତ ରହିବ ନାହିଁ, ନା କ୍ରିୟମାଣ ରହିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ରହିବ? କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଗବତର ଗୋଟେ ପଦ ମନେ ପଡ଼େ, ଭକତି ଉପଜିବ ଯେବେ ଛାଡ଼ିବ ସକଳ କର୍ମ ତେବେ। ଯିଏ ଯେତେ ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କକୁ ଯିଏ ଯେତେ କରି ଚାଲିଛି ଆପଣ ଜାଣିବେ ତା ଭିତରେ ରଜଗୁଣଟା ବେଶୀ କ୍ରିୟା କରୁଛି। ଯିଏ ସମସ୍ତ କର୍ମରୁ ଅବସର ନେଇ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ ଯେତିକି କର୍ମ ସେତିକି କରି ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତାରେ ନିମଗ୍ନ ହେଇଯାଉଛି। ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ଆମ ମନକୁ ଆମେ ରଖିବା ତ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା। ସେଇ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ଯଦି ନିମଗ୍ନ ହେଇଗଲେ ସବୁ ସମୟରେ ସେଇ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ରହିଗଲେ ଆମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ସଞ୍ଚିତ କ୍ରିୟମାଣ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ଯଦି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା ଘରେ ଯେତେ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଘରଟା ପୋଡ଼ି ନାହିଁ, ଘର ଭିତରେ ଯେତେକ ଜିନିଷ ଅଛି ସେ ଏଭଳି ଟେକ୍ନିକ୍ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଘର ଭିତରେ ଜିନିଷ ପୋଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଘର ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଘର ପୋଡ଼ିବନି କିନ୍ତୁ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ନି ସର୍ବକର୍ମାଣୀ ଭସ୍ମସାତ୍ କୁରୁତେ ତଥା। এই জ্ঞান অগ্নি দ্বারা সর্বকর্মাণী বলে প্রারব্ধ সঞ্চিত ক্রিয়মাণ ପୋଡ଼ିକି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଘର ପୋଡ଼ିବନି। କେଉଁ ଘରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ନା ଦେହ ରୂପକ ଘରେ ଏଇସବୁ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ରହିଛି। ତେଣୁ କେବେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ଯେ ଉତ୍ତମ ସାଧକ ସେ କେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଧ୍ୟାନ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ହୁଏ। ଯେମିତି ଗଛ ଲଗେଇବେ, ପାଣି ଦେବେ, ସାର ଦେବେ, ଔଷଧ ଦେବେ। ଗଛ କିଏ ଖାଇଯିବା ପାଇଁ ପଶୁ ତାକୁ ବାଡ଼ ଆପଣ ବୁଝିବେ ବା ପକ୍ଷୀ ଖାଇଯିବା ପାଇଁ ବାଡ଼ ବୁଝିବେ, ଯତ୍ନ ନେବେ। ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଫଳ ହୁଏ, ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଫଳ ଫଳେ, ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଫଳ ଫଳେ ଏବଂ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଏଇ ଫଳ ଖାଏ ତାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବି ସେଇ ଫଳ ଖାଇ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହୁଏ ମାନେ ଗଛ ଲଗା ହେଇନାହିଁ, ମାନେ ଗଛର ଯତ୍ନ ନିଆ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଖାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କରି ବସି ବସି ରାତି ରାତି ଦିନ ଚାଲି ଯାଉଛି ନେଇ ଖିଲାଙ୍ଗି କହିଲା ଅବସ୍ଥା ଯାହା ସେଇଆ। ତେଣୁ ସାଧନା କରିବେ, ରିଜଲ୍ଟ ଆଶା ରଖିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଧନା କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳେ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, କର୍ମଣି ବାଧିକାରସ୍ତେ ମାଂ ଫଳେଷୁ କଦାଚନ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, କର୍ମରେ ତୁମର ଅଧିକାର ଅଛି, ଫଳରେ ତୁମର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିଛୁ। ଆଜି ଜଣେ ଯୁବକ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ। କହିଲେ ମୁଁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଜାଣିଛି, ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଆସିଛି, ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ସର୍ଟକଟ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ମୋର ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା କମ୍ ସମ ଭିତରେ ଆସିଯିବ। ଆମେ କହିଲୁ ଆପଣ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ହଁ, ମୁଁ ବାଲିଗାଈ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଆଶ୍ରମରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତାକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ, ସେ ବି ଶୁଣିବେ, କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ସବୁ ସଚେତନ ପାଇଁ ଆମେ ଏ କଥା କହୁଛୁ। ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଉପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲା ନାହିଁ? ଆପଣ ଅନେକ କଥାରେ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, କାଲି ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଆଜି ଗୋଟେ ସାର୍ଟ, କାଲି ଗୋଟେ ସାର୍ଟ, ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଖାଦ୍ୟ, କାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଖାଦ୍ୟ, ଆଜି ଯିବି ଏଠିକି ଦେଖିବାକୁ,
କାଲିକି ଯିବି ସେଠି କାଲି ଆଜି ବାବାଜୀ କହୁଛି ଋଷିକେଶ ଦେଖିବି, ହରିଦ୍ୱାର ଦେଖିବି, ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନ ଦେଖିବି, କି ବଦ୍ରୀନାଥ କେଦାରନାଥ ଦେଖିବି। ଏଟା ଠାକୁର ଯଦି ଏକ ତାହେଲେ ପୁଣି ଏତେ କାହିଁ ଦେଖିବ? ଠାକୁର ଯଦି ଏକ ଗୋଟିଏ ନାମ ନ ନେଇକି ଅନେକ ନାମ କାହିଁକି ନବ? ବା ତୁମେ ତ ଅନେକରେ ଅଛ, ତୁମେ ତ ଏକକୁ ଆସିନ, ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ତୁମେ ଅନେକ ଟେକ୍ନିକ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛ ଏକକୁ ଆସିବା। ତୁମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଉଛ ଏ ଟେକ୍ନିକ୍ ସବୁ ଭୁଲ, ତାହେଲେ ତୁମେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଯେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କଳ୍ପ ଯୋଗୀ, ନିଜର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ବାବା କହିଛନ୍ତି ଯଦି 100 ଦିନ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଧୀନ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯାହା ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ପାଳନ କର। ମୋ ପାଖରୁ କିଛି ଶିଖିବାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ଏକ ଭିତରେ ଥିଲ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଲ? ତୁମେ ଅନେକରେ ନୁହଁ, ବହୁତ କ୍ଷିପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ। ଆମେ ତୁମକୁ କୌଣସି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଇପାରିବୁନି, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ପଳାନ୍ତୁ। ସେ ଉଠିକି ପଳାଇଲେ। ଗୁରୁ ରୂପ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଗୁରୁ ଦେଖନ୍ତି ମନର ଭାବଟାକୁ। ଆପଣ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଯାଏ। ସେଇଥିରୁ ସେ ଦେଖିକି ସାଧନା ହିଁ ଶିଖାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛେ କେମିତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ରଙ୍ଗ କନସେପ୍ଟ। ଆମେ କେମିତି କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରି ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସଂସ୍କାର ବୃତ୍ତି ଆକାରରେ ସଞ୍ଚିତ ଅଛି ତାକୁ ଆଉଟ୍ କରିବା, ପୋଡ଼ିବା, ପାଉଁଶ କରିବା। କେମିତି ନା ମନ କହୁଛି ଆଉ ଦେଖିବି ନାହିଁ, କାନ କହୁଛି ଆଉ ଶୁଣିବି ନାହିଁ, ପାଟି କହୁଛି ଆଉ ବକ ବକ ହେବି ନାହିଁ। ଯେଉଁ 5ଟା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍। ଚକ୍ଷୁ କହୁଛି ଦେଖିବି, କାନ କହୁଛି ଶୁଣିବି, ଜିହ୍ୱା କହୁଛି ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବି, ଟେଷ୍ଟଫୁଲ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି, ଚର୍ମ କହୁଛି ମୁଁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି, ନାକ କହୁଛି ମୁଁ ସୁଗନ୍ଧ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ 10ଟାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ 5, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ 5, ମନ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଯାଏ। ଏ 10ଟା ଯାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କାମ ଏକୁଟିଆ ମନ କରେ, ଏକୁଟିଆ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସମସ୍ତ କର୍ମ ହିଁ କରେ। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଲେଖା ହେଇଛି ମନ ଜିତା ତ ଜଗତ ଜିତା। ଯୋଗ ମିନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଦି ମାଇଣ୍ଡ, ଯୋଗ ମିନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଦି ବ୍ରେଥ୍। ତେଣୁ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଟୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଆମେ ମାଇଣ୍ଡ କ'ଣ ଜାଣିନେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆମେ ଜାଣିନେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସଂସ୍କାରର ସମଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡ କହୁଛେ। କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଥଟ୍ସ ଇଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଆମେ ତାକୁ ମାଇଣ୍ଡ କହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଏ ମନ କେମିତି ନାଶ ହେବ, ଏ ମନ କେମିତି ଏକାଗ୍ରତା ଆସିବ, ମନ କେମିତି ନିରୋଧ ହେବ, ମନ କେମିତି ଅମନରେ ପରିଣତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗୁରୁମାନେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣାୟାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ପୁଣି ଧ୍ୟାନ କଥା କୁହାହେଲା, ଭୁଲ ହେଲା। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଭାବିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମନଟା ସେଇଠି ଲାଖିଗଲା ଆଉ ଫେରିଲା ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ, ଭାବନା କରୁ କରୁ ତା ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲା। ଧ୍ୟାନ କରିବା କଥା ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜକୁ ଆମେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁ 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 କେତେବେଳେ ଯେ ଆମେ ଲୀନ ହେଇଯାଇଛୁ ଆମେ ଆଉ ଜାଣିନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ, କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କଲେ, ଆଗ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆସେ। ଯେତେବେଳେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡିପ୍ ହେଇଯାଏ କେବଳ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି। ଯେତେବେଳେ ଡିପ୍ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଯାଏ, 4ଟା ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଲାଇଟ୍ ହେଇଯାଏ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ରହେନି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଲାଇଟ୍ରେ ଆପଣ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବେ,
ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଡିଫରେନ୍ସ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିବେ ସେ ସାଉଣ୍ଡରେ ମାଇଣ୍ଡ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଗୋପୀମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବଂଶୀ ଧ୍ୱନି ଶୁଣୁଥିଲେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ସବୁ କାମଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ି ପିଲା ଛୁଆ ଛାଡ଼ି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଉଥିଲେ। କେଉଁଠି ସେ ବଂଶୀ ଶବ୍ଦଟା ହିଁ ଆସୁଛି। ଭଗବାନ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏତେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଗୋଟିଏ କଥାରୁ ଅନେକ କଥା, ବଂଶୀଟାକୁ କାହିଁକି ଧରିଲେ, ବଂଶୀଟାକୁ କାହିଁକି ବଜେଇଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ କଥାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆପଣଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଂଶୀ। ଗୋଟେ ବଂଶୀରେ 7ଟା କଣା ଥାଏ। ଗୋଟିଏ କଣା ମୂଳରେ ଥାଏ, ଆଉ 6ଟା ହୋଲ୍ ବା ଛିଦ୍ର ସେ ଲାଗି ଥାଏ। ଗୋଟିଏ କଣାରେ ପବନ ଗଲେ 6ଟା କଣାରେ ବାହାରେ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଳି ଚାଳନା କଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେସିନ୍ ସେଟିଂ ହେଇଛି। ସବୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ହାରମୋନିୟମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୋଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ତବଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ବେହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେଇଥିରେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଟିକେ ଯଦି ଗୋଟିଏ କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ଗୋଟେ ୱେୟାର ହେଇଯିବ କି ଖୋଳରେ ଗୋଟିଏ ଯଦି ଛିଣ୍ଡିଯିବ ଗୋଟେ ଗଛ କି ହାରମୋନିୟମରେ ଗୋଟେ ଯଦି କେଉଁଠି ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ। କେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରଟାକୁ ହାତରେ ଧରି ମୁଖରେ ଲଗାଇ ହେବନି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ବଂଶୀଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏପଟୁ ସେପଟୁ ଦେଖିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ'ଣ ନା ଫାଙ୍କା, ବ୍ଲାଙ୍କ, କିଛି ନାହିଁ। ପୁରା ଏପଟୁ ସେପଟୁ ଦେଖିବେ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ କଣା ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ 6ଟି କଣା ଲାଗି ଅଛି। ତେଣୁ ଯାହା ମନ ଖାଲି, ଯାହା ମନରେ କୌଣସି ଅଳିଆ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆବର୍ଜନା ନାହିଁ, କୌଣସି ବାସନା ନାହିଁ, କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ, ଯିଏ ଖୋଲା ଲୋକ, ଯିଏ ପରିଷ୍କାର ଲୋକ, ବଂଶୀ ଭିତରଟା କେତେ ପରିଷ୍କାର, କେତେ ଖୋଲା, ଟିକେ ମଳି ଅଳନ୍ଦି ଲାଗିବ କି? ସବୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଭିତରେ, ମେସିନ୍ ଭିତରେ ସବୁ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ହିଁ ହାତରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଓଠରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। କେତେ ଯେ ପ୍ରିୟ ତାକୁ ସେ ଓଠରେ ଲଗାଇ ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସିଧା ରଖି କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ସହସ୍ରାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଭିତରେ କାମନା ନାହିଁ, ଯାହା ଭିତରେ ବାସନା ନାହିଁ, ଯିଏ ଖୋଲା ନିଷ୍କପଟ ଆଉ ପୁରା ସରଳ। ସରଳ ଅର୍ଥ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି। ସିମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଭେରି ଇଜି, ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ସିମ୍ପଲ? ଯାହାର ଭିତର ବାହାର ସମାନ। ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଯିଏ କହୁଛି ତାକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି, ଯିଏ କପଟାଚରଣ କରୁଛି ତାକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ। ଛାଡ଼ରେ ମନ କପଟ ଚାତୁରୀ, ବଦନେ ବୋଲ ହରି ହରି। କପଟ ଅର୍ଥ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା, ବାହାରେ ଗୋଟେ କଥା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ରାବଣକୁ କହିଲେ, କାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମାରିଲ? ଦେଖ ରାବଣ, ତୁମେ ଗୋଟେ ମାନେ ସାଧୁ ବେଶ ଧାରଣ କରି, ଯୋଗୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି, କପଟ କରି, ତୁମେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହି ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କଲ। ତୁମେ ସାଧୁ ସମାଜକୁ, ଏ ଯୋଗୀ ସମାଜକୁ ମାନେ ତୁମେ କ'ଣ କଳୁଷିତ କରିଦେଲ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କଲି ନା ବଦ୍ଧ କଲି। ଅନେକ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ସାଧୁ ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧି, ଦାଢ଼ି ବାଳ ରଖି, ଲଣ୍ଡା ହେଇ, ଡୋରକୁ ଧାରଣ କରି ଯଦି ମିଛ କଥା କହେ, କପଟତା ଆଚରଣ କରେ, ଭେରି ଡେଞ୍ଜର ମ୍ୟାନ୍। ଯଦି ଅଲଗା ଲୋକ ବି କରେ, ସଂସାର ଲୋକ, ସିଏ ବି ଭେରି ଡେଞ୍ଜର। ସାଧୁ କରେ, ସିଏ ବି ଭେରି ଡେଞ୍ଜର। ଯାହାର ଭିତର ବାହାର ସମାନ, ତା ଭିତରେ କୌଣସି କପଟତା ନାହିଁ। ଯେ ଶୂନ୍ୟ, ନିଜ ନାଁରେ କିଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ରଖିନାହିଁ, ନିଜ ନାଁରେ ପ୍ରପର୍ଟି ରଖିନାହିଁ, ତାର ପିନ୍ଧିଲା ବସନ ନାହିଁ, କେବଳ ତା ମନରେ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା ହିଁ ରହିଛି।
ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତାରେ ନିମଗ୍ନ ରହିଯାଇଛି ତାକୁ ଭଗବାନ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ବଂଶୀ ଏତେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା ତାକୁ ଧାରଣ କଲେ ନାହିଁ, କେବଳ ବଂଶୀକି ହିଁ ଧାରଣ କଲେ। ଆଉ ବଂଶୀ ଶବ୍ଦଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆକର୍ଷଣ ଶବ୍ଦ କୌଣସି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଂଶୀ ବଜାଉଥିଲେ ଗୋପୀମାନେ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ସେଇ ନିଧୁବନରେ ରାସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମର ସାଧନା କରିବାର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବ୍ୟାକୁଳତା, ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ସାଧନା କଲେ ଆମକୁ କିଛି ଭୌତିକ ଜଗତର ସମ୍ପଦ, ବହୁ ଶିଷ୍ୟ ହେବେ, ବହୁତ ଜମିବାଡ଼ି ହେବ, ବହୁତ ଟଙ୍କା ପଇସା ହେବ, ମୁଁ ଦେଶ ବିଦେଶ ଯାଇପାରିବି, ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କରିବି, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରୁଛି। ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାକୁ ସତ୍ୟ ବୁଝି ପ୍ରାଣୀଏ ଅଛନ୍ତି ଏଥି ମଝି। ସମସ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାକୁ ସତ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଭାବୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ମଜି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମଜିଗଲା ପରେ ମିଥ୍ୟାକୁ ପାଇଲେ ଯାହା ମିଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ମାୟା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ନିଜେ ଭଗବାନ, ଅବତାର ପୁରୁଷ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସୁନାର ମୃଗ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବାରୁ କି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ତେଣୁ ମାୟା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲେ କେତେ ଯେ ରାକ୍ଷସ ଆମକୁ ଉପଦ୍ରବ କରିବେ, ଆମର ସବୁ କିଛି ଯେ ହରଣ କରି ନେଇଯିବେ, ସବୁ ଯେ ଆମର କିଛି ନେଇ ଚାଲିଯିବେ, ଆଉ କେତେ ଯେ ଦୁଃଖ, କେତେ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ଆମକୁ ମିଳିବ ତାହା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଯଦି ସତ୍ୟ ପଛରେ ଆମେ ଗୋଡ଼େଇବା, ସତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବା, ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, କେତେ ଯେ ଆନନ୍ଦ, କେତେ ଯେ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, କେତେ ଯେ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା, କେତେ ଯେ ସରଳତା ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ତାର ଠିକ୍ ଆଉ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଯୁଗରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛେ, ଧ୍ୟାନ କଲେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ପ୍ରକୃତ ଧ୍ୟାନରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନଟା କେମିତି ହୁଏ ଆମେ ସେ କଥା ଜାଣିବା। କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ କ୍ରିୟାର ପର ଅବସ୍ଥାଟା ହେଉଛି ପରାବସ୍ଥା ବା ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବା ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ଉପଦେଶକୁ ଦେବେ ସେଇ ଉପଦେଶକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ସିନ୍ସିୟରଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ୱିଥ୍ ଲଭ୍, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ୱିଥ୍ ଲଭ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାହେଲା, ଧର୍ମ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତ୍ୟାଗରେ, ତାର ପରିସମାପ୍ତି ହୁଏ ତ୍ୟାଗରେ। ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗୀ ସେ ସେତେ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ। ଯାହା ଭିତରେ ତ୍ୟାଗ ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ ସେ କେବେ ଧର୍ମ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି। ତ୍ୟାଗ ଅର୍ଥ ବାହାରେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆଉ ପିଣ୍ଡରେ। କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ? ନା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ମୋର ଭାବ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ଭାବ ଆଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଚାଲିଛି। କୌଣସିଥିରେ ମୁଁ ମୋର ଭାବ ନାହିଁ। ଯାହା ହେବାର ଅଛି ତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଉଛି, ତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଭଗବାନ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ସେ ପିଲାକୁ କହିଲୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ନ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। କାରଣ ତୁମେ ଗଣଗଣିଆ ମାଛି ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମେ ମହୁମାଛି ହୁଅ। ଗଣଗଣିଆ ମାଛି ଅର୍ଥ ବିଷ୍ଠାରେ ବସିବ, ମଧୁରେ ବସିବ। ମହୁମାଛି କେବଳ ମହୁରେ ବସିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ସେ ଜ୍ଞାନ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମେ ଅଲଗା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାର, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଗୁରୁକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ, ମୂଳ ଗୁରୁକୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତାକୁ ଆପଣ ଯିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୁରୁ ଏକ, ଗୁରୁ କେତେବେଳେ ଦୁଇ ନୁହନ୍ତି। ଗୁରୁ ବୋଲି ଯାକୁ କହି ଏକରୁ ଦୁଇ ଅବା କାହିଁ, ଏକଇ ଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ ବା କିଏ ହେବ ସମର୍ଥ, ଆତ୍ମେବ ଗୁରୁ ଏକଂ। ସତରେ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଜଗତର ଗୁରୁ, ଯାହା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ ଅର୍ଥ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି କେହି କହିପାରିବନି ପ୍ରକାଶିତ ଅର୍ଥ କହିପାରିବ, କେହି କହିପାରିବେ? ସମସ୍ତେ ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସତଗୁଣରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛନ୍ତି,
गोटे रजगुण बांधि होती गोटे तम गुण बांधि 3टा चेन गोटे गोल्ड गोटे सिल्वर आ गोटे आयरन 3टा चेन ये किंतु सबू बंधन गोटे सुना चेन भी बंधन गोटे रूपा चेन भी बंधन गोटे लुहा चेन भी बंधन जेतबले ए मन त्रिगुण रज्जुर मुक्ति होईगला ए बंधन रु मुक्त होईगला सेतबले से गुरु पदवाच्य ता भितर ना सात्विक वृत्ति ना राजसिक वृत्ति ना तामसिक वृत्ति जी बहु जगह बुलिया को जाए बहु जगह देखे ताठी राजसिक जी सबु समय साधना रे मन को रखे ता भितर सात्विक तेणु आमे केमती क्रिया अभ्यास करिबा तापई कौन कौन रूल और रेगुलेशन कौन पाई नीति आउ नियम साधना पाई मेडिटेशन पाई कौन कौन नियम आवश्यकता जदि बिना नियम रे आपण क्रिया अभ्यास करिवे आपण भितर सुफल एते मिलिबन डॉक्टर आग डाएट देन मेडिसिन जदि डाएट को ठीक न कले जेते औषध खाइले जे भली सुफल मिले नहीं से भली नीति नियम न मानी जेते क्रिया अभ्यास कले आपण भितर सुफल मिलेबा तेणु प्रथम कथा होची पतंजल ऋषि केते बड़ साधक से केमिति लेखिले जोगर 4टा पाद समाधि पाद साधना पाद विभूति पाद कैवल्य पाद 4टा पादरे 195 किंबा 96 मोर ठीक भाव में मन ना आम तो एत शास्त्र अध्ययन करूँ तेणु 195 श्लोक तेणु से श्लोक लिखाई सूत्र गोटे गोटे से सूत्र को जीवन में अप्लाय कले आपण तांको पाइपारे तेणु एते श्लोक को जीवन में अप्लाय करवाटा भारी कष्ट तेणु जोगर 8टी अंग अच्छी बाबा केबे कही नथिले थरे कही अल्प कही जम नियम कही आसन कही नथिले प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8टा अंग किंतु क्रिया जोग परंपरा रे गुरुदेव सबले कहते तुम जोगर 4टी अवस्था को पालन कर 4टी अंग को कौन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जम नियम आसन प्राणायाम को भूली जाओ तुम जम नियम पालन करू करू तुम लाइफ सरीज तुम पालन कर तुम प्रत्याहार सबुथर मन को निवृत्त करदेवाटा हूँ त्याहार माइंड को सबुथर विड्र करदेवाटा हूँ प्रत्याहार मु देखी ना मु शुणी ना मु कथा कहि ना मु कुआड़े जीवी ना मु कोठी गपी ना मु कोठाबाड़ी मठ आश्रम करी ना प्रत्येक कथार प्रत्येक थट्स रु आपण मन को विड्र कर ऑटोमेटिक जम नियम आसन हो प्राणायाम भी हो बुझेले बहुत समय लगे प्रत्याहार पर धारणा धारणा अर्थ वन थॉट माइंड विल बिकम वन थॉट गोटे चिंता जेमती गोपी माने केवल कृष्ण चिंता व्यतीत आउ किछि चिंता करूनले गोटे गोपी कहूला आउ गोटे गोपी की कहूँ गोटे पाद पकई आउ गोटे पाद पहले गोटे पाद कहूँ कु माने नुपुर आ गोटे पाद कहूँ स्न आ गोटे गोपी कहला मुझे पिठा चाउल बाटुची जो जाऊ टाणुची क्रू छाड़ुची स्न जिते माठिया मु पानी भर्ती करुची से क्रू आ स्न जहा करुची कृष्ण बिना मु आउ किछि देखि पारुना ता होची धारणा ए जन्म रे तुमे गोटे चिंतार रही परिबो भगवत चिंतार सब ईश्वर करुचंती कराउचंती जने डिसाइपल आमर कहले बाबा कौन क्रिया जोग जानती तांकरी पाई कि क्रिया जोग पर बाबा जदि कहे सात्विक अहंकार एमती वर्ष वर्ष कहे तांकर ज्ञानर मापकाठी रे से बाबा को देखी आपण मुहरे गोटे खंडिया है आपण मिरर रे देखिले से खंडियाटा कौट देखागला मिरर रे देखागला एक्चुअली से खंडियाटा कौन मिरर रे से खंडियाटा कौटे
ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ହିଁ ସେ ଖଣ୍ଡିଆଟା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମିରରରେ ଏବଂ କହିଲେ ଏଇଟା ମିରରେ, ସେ ଖଣ୍ଡିଆଟା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ। ଆପଣ କ୍ରିୟା ଯୋଗଟାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ବାବା କ'ଣ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଅସୁରମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ? ଏ ମାନବମାନେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି? ଅସୁର କଥା ଛାଡ଼, ଏ ମାନବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି? ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ 4 ଫୁଟରେ 4 ଫୁଟ ଘର କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତା? ଆମ ପାଇଁ 14 ଫୁଟରେ 14 ଫୁଟ, ଏବେ 15 ଫୁଟରେ 15 ଫୁଟ, ଆଉ 10 ଫୁଟିଆ 12 ଫୁଟିଆ ଘର ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ଘରେ ଏସି ଲାଗୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଜୟ ଶୁକ୍ଲାଜୀ, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ତେଣୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ, କେତେ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ଦିଆ ହେଉଛି, ଘରକୁ ସଜା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ପାଇଁ 4 ଫୁଟରେ 4 ଫୁଟ ଘର, ଗୋଟେ 0 ବଲ୍, ଫ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ କି ଏସି ନାହିଁ। ଖା ଠାକୁର ପଡ଼ ସେଇଠି। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛେ, ପୁଣି ସେ ଆମର ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଏ ଘର। ଆମେ ଚାଲିଯିବା କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଘର ଥବ। ଠାକୁର ଘର ଯିବ କି? ଆମେ ପୋଡ଼ା ହେବା, ଠାକୁର ପୋଡ଼ା ହେବେ କି? ପୋଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଠାକୁର ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, କି ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଇବା ଆମର ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ଯେମିତି ଅସୁର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ମାନବ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତା ସିଏ ଏତେ ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ ଖାଉଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟଫୁଲ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି, ଠାକୁର ପାଇଁକି ଗୁଡ଼, ଚିନି ଆଉ ନକୁଳି ଦାନା, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଟିକେ ଦିଅନ୍ତା। ଆମେ ତୀର୍ଥ ଯାଇଥିଲୁ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତ କହିବା ଭଲ ନୁହେଁ, ବିଗ୍ରହ, ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ବିଗ୍ରହ, ଲାଇନିଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେଇଠି ସେ ମାଲିକ କହିଲେ ଗୁରୁଜୀ ଟିକେ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। କହିଲେ ଆମର ତ ବୁଲିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସବୁ ତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ସାଧନା ପାଇଁ। ନା ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ 3-4ଟା ଜାଗାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ହେଲା। ଗୋବିନ୍ଦଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲା, ଗୋପୀନାଥଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲା, ରାଧା ଦାମୋଦରଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲା, ହନୁ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲା। ଖାଲି ଶୁଖିଲା ଆଳତୀ ଥୋଇଦେଲେ ସଇଲା, କିଛି ଠାକୁର ଭୋଗ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ଆମେ କହିଲେ ଠାକୁର ସବୁ ମୋ ସାଥିରେ ପଳେଇ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଭୋଗ ଦେବି, ତୁମେ ଖାଇବ। ତେଣୁ ଏ ମାନବ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିନାହିଁ, ଏ ଦାନବ ବି ଜାଣିନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟ କେବେ ଗୁରୁକୁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଗୁରୁକୁ ଜାଣେ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୁରୁ ହୁଏ। କାରଣ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକକୁ ଜାଣେ, ଜଣେ ଏଜୁକେଟେଡ଼କୁ ହିଁ ଜାଣେ। ତେଣୁ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆସିଲେ ଏ ବିବେକାନନ୍ଦକୁ ଚିହ୍ନିବ ଏବଂ ଜାଣିବ। ତେଣୁ କଥା ରହିଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଧାରଣା। ତେଣୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଧାରଣା କୃଷ୍ଣ କନସସନେସ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ କୁହାହେଉଛି ସୋଲ୍ କନସସନେସ୍। ଆମ ଭିତରେ ସୋଲ୍ କନସସନେସ୍ ନଲେଜ ଆସିଲାଣି। ସବୁବେଳେ ଆମେ ମନକୁ ମାରି ଦେଇଛେ, ଆମେ ଚୁପଚାପ ବସି ଯାଉଛେ, ଆଖିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛେ ଏବଂ ପାଟିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛେ, 10ଟା-9ଟା ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛେ। ଯେଉଁଠି ଆମ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସହସ୍ରାରେ, ଆମେ ସେଇଠି ମନକୁ ରଖୁଛେ। ମନ କିନ୍ତୁ ସେଠି ରହୁନାହିଁ, ଜଣଙ୍କର ରହୁଛି, ଜଣଙ୍କର ରହୁନାହିଁ। ଏକା ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ନେବେ, ସେଥିରୁ କେତେ ଜଣ ଉପକୃତ ହେବେ। କାହିଁକି? ଗୋଟିଏ ତ ଗୁରୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପରିବେଶରେ ବଢ଼ିଲେ, ଜଣଙ୍କର କାହିଁ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତା ଉପଲବ୍ଧି ହେଲା, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତା କାହିଁକି ଉପଲବ୍ଧି ହେଲା କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଥରେ କେବେ କହିବା। ତେଣୁ ଏତିକି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂସ୍କାର ସମାନ ନୁହେଁ। ପୁଣି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ସେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଧରି ତପସ୍ୟା କରି କରି ଆସିଛି, ସେଇ ସଂସ୍କାର ତା ଚିତ୍ତରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆକାରରେ ହିଁ ରହିଛି। କେବଳ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗୁଣ, କେବଳ ଈଶ୍ୱରୀୟ କର୍ମ। ମନ ହରାଏ ଯାକୁ ସେ ଯାଏ ହାରି, ମନକୁ ହରାଏ ଯିଏ ବିଜୟ ତାହାରି। ଯଦି ଈଶ୍ୱରୀୟ ବୃତ୍ତିରୁ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇ ଆପଣ ବୁଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମୁଁ ବୁଲି ଯାଉଛି ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ। ଯଦି ବୁଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତୁମେ କ'ଣ କଲ ନା ଈଶ୍ୱରୀୟ ବୃତ୍ତିରୁ
କ'ଣ ହେଲା ନିବୃତ ହେଇଗଲ। ତୁମେ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ଗଲ, ପୁଣି ଶୁଣିବାକୁ ଗଲ, ପୁଣି କହିବାକୁ ତୁମେ ଗଲ, ତୁମେ ଈଶ୍ୱର ବୃତ୍ତିରୁ ନିବୃତ ହେଲ। ଭଗବାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅନେକ। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ କୋଳକୁ ନିଅନ୍ତି ତାକୁ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଅନେକ ମାଡ଼ ଦିଅନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ଅର୍ଥ ମାଡ଼। ଅନେକ ଥର କୋଳକୁ ଆଣନ୍ତି, ଅନେକ ଥର ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ଯଦି ମନ ଅଟଳ ରୁହେ, ଅଚଳ ରୁହେ, ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରେ, ଭଗବାନ ଲାଷ୍ଟ କୋଳକୁ ନେଇ ରଖନ୍ତି ଆଉ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଅମର କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧାରଣା ଚିନ୍ତା କଲେ ଖାଲି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମନ ରହୁଛି, ଖାଲି ଆଜ୍ଞାରେ ମନ ରହୁଛି, ଖାଲି ସହସ୍ରାରେ ମନ ରହୁଛି। ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସନ୍ତୁ, ସବୁ ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷର ସେଥିରେ ମନ ରହୁଛି, ଧାରଣା ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ ଧାରଣା। ଯଦି ସବୁଥିରୁ ମନ ନିବୃତ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବ, ସବୁଥିରୁ ମନ ଯଦି ୱିଡ୍ର ହେବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆସିବ। ନାନା ଭାବେ ମନୋଜସ୍ୟ ତସ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଯଦି ସବୁଆଡ଼େ ମନ ଚାଲିଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆପଣ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଯାହା ନିର୍ବାଣ ସେଇଆ, ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି କେବେ ହେବ। ତେଣୁ ଧାରଣା ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ମନ କେତେ ଦେଖିଲୁ, ଆଖି ଦେଖିକି କେବେ ତୃପ୍ତ ହେଇଛି, କାନ ଶୁଣିକି କେବେ ତୃପ୍ତ ହେଇଛି, ନାକ ଏତେ ଗନ୍ଧ ନେଇଛି କେବେ ତୃପ୍ତ ହେଇଛି, ଚର୍ମ ଏତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି କେବେ ତୃପ୍ତ ହେଇଛି, ଜୁହା ଏତେ ଟେଷ୍ଟଫୁଲ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛି କେବେ ତୃପ୍ତ ହେଇଛି, ପାଟି ଏତେ ବକବକ ହେଉଛି କେବେ ତୃପ୍ତ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି, ଆପଣ ଜୀବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଯଦି ତୃପ୍ତ କିଏ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ନେକ୍ସଟ ଚାନ୍ସ ଅଫର୍ ଦିଆଯିବ ସେ ଆଉ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଲେ, ମନ ଯେତେ ଦେଖିବ ତୃପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେତେ ଶୁଣିବ ତୃପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେତେ ଗନ୍ଧ ନେବ ତୃପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ତୃପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେତେ ଟେଷ୍ଟଫୁଲ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ତୃପ୍ତ ହେଇପାରିବନି। ସେ କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଦେଖିଲେ ତୃପ୍ତ ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ଚାହିଁବନି। ସେଇଥି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ତୁମେ କର୍ମ କର। କ'ଣ ନା ଜଙ୍ଗ ଲବ୍ଧା ଚାପର ଲାଭଂ ମନନ୍ତେ ନାଧିକଂ ତତ୍ର ଯସ୍ମିନ୍ ସ୍ଥିତ ନ ଦୁଃଖେନ ଗୁରୁଣାପି ବିଚାଲ। ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ଯାହା କଥା ଶୁଣିଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ଯେଉଁ ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ ଆଉ କୌଣସି ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ଆମେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ କହିପାରୁନୁ, ଭୁଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହୁଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରଭୁର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ପାନ କଲେ ଆଉ କିଛି ପାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଉ କିଛି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମଣିଷର ମନ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ନୂଆ 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 ନୂଆ। ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ସ ମାଇଣ୍ଡ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଚାହେଁ ଟୁ ସି ନ୍ୟୁ। ସବୁବେଳେ ମନ ଚାହେଁ ନୂଆ 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 ନୂଆ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏପିସୋଡ଼ ବାବା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, WC ଭକ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ସେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବାବା ଏଥିରେ ଆଦୌ ଇନଭଲ୍ଭ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଟପିକ୍ରେ ବାବା ନୂଆ ନୂଆ କଥା କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାହା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କରୁଣା, ତାହା ହିଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କରୁଣା। ତେଣୁ ଧାରଣା ଜନ୍ମରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଧାରଣା ହେଇପାରୁନାହିଁ? ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଇନି। ଯେତେବେଳେ ସବୁଥିରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବ, ଆପଣ ଧାରଣା ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିବେ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସନ ସିଧି ହେଲା, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟାଏ ଘରେ 40 ବର୍ଷ, ରମଣ ମହର୍ଷି କଳିଯୁଗର ବାଲ୍ମୀକି 40 ଇୟର୍ସ ଗୋଟେ କେବ୍ ଭିତରେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ 12 ବର୍ଷ, ବୁଦ୍ଧଦେବ 12 ବର୍ଷ, ଜୈନ ଅନେକ ବର୍ଷ ସେ ବସିଲେ। ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଏକାନ୍ତରେ ବସି
ସେମାନେ ସବୁଥିରୁ ମନକୁ ନିବୃତ୍ତ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ମନ ମରେ ନାହିଁ, ଏ ଶ୍ୱାସ ମରେ ନାହିଁ। ଶ୍ୱାସ ମରିଲେ ମନ ମରିବ, ମନ ମରିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱାସ ମରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନକୁ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଶ୍ୱାସକୁ ମାରିବାଟା ହେଉଛି ଭେରି ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍। ଯୋଗ ମିନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଦି ବ୍ରେଥ୍। ଜିଣିମ ବଚନ ପବନ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସୀ ଦୃଢ଼ ମନ। ତେଣୁ କେତେ ଆମେ ସାଧନା କଲେ, ପ୍ରାଣାୟାମ କଲେ, ପ୍ରାଣଯୁକ୍ତ ଆୟାମ ଇତି ପ୍ରାଣାୟାମ। ଆୟାମ ଅର୍ଥ ବିଶ୍ରାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆୟାମ ଅର୍ଥ ନିରୋଧ। ଆପଣ କେତେବେଳେ ଶରୀର ବିଶ୍ରାମ ନ କଲେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ, ନା ଶୋଇବାଟା ଆମର ଡେରି ହେଲା। ଆହା, ଏ ଭୌତିକ ଶରୀରକୁ ରେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାକୁ ରେଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଏ ମନା କରୁଛି? ଏଇଟାକୁ ଯେମିତି ରେଷ୍ଟ ଦେଲେ ସେଇଟାକୁ ସେମିତି ରେଷ୍ଟ ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ରେଷ୍ଟକୁ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏ ରେଷ୍ଟ ହେଉଛି 8 ଘଣ୍ଟା କି 6 ଘଣ୍ଟା। ଯେତିକି ବଡି ଏନର୍ଜି ନ ପାଉଛି, ଯେତିକି ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଉନାହିଁ, ଯଦି 8 ଘଣ୍ଟା ଜାଗାରେ 8 ମିନିଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସ କୁମ୍ଭକ ହୁଏ, ରେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ ହୁଏ, ତାଠୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏନର୍ଜି ପାଇବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧୁମାନେ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ଲାହିଡ଼ି ବାବା ଶୋଇ ନଥିଲେ, ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଶୋଇ ନଥିଲେ। ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଛୁ ଯୋଗାନନ୍ଦ କଥା, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନି, କହିପାରିନି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସାରା ରାତି ସମ୍ଭବୀରେ ବସୁଥିଲେ। ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ସାଧୁ କି ସନ୍ଥ କି ଅବତାର କି ମହାପୁରୁଷ, ଭଗବତ କୃପାରୁ ନିଦ ହେଉନାହିଁ। କିଛି ମୋର ୱିକନେସ୍ ନାହିଁ, କିଛି ମୋର ଟ୍ରବଲ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିନି କାହିଁକି ନିଦ ମୋତେ ଆସୁନି। ଗୋଟିଏ କଥା, ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ବାବା ନିଦ କାହିଁ ହେଉଛି? ଆମେ କହିଲୁ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି। ନା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଯିଏ ଦେହରେ ରହେ, ଯିଏ ମଣିଷ ସେ ଶୁଏ, ଯିଏ ଆତ୍ମା ସେ କ'ଣ ଶୁଏ? ଠାକୁର କ'ଣ ଶୋଇଛନ୍ତି? ଠାକୁରଙ୍କର କେବେ କ'ଣ ପୌଢ଼ ହେଇଛି? ତେଣୁ ଆପଣ ବେଶୀ ବଡି କନସିୟସନେସ୍ ନଲେଜରେ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଶୋଉଛନ୍ତି। ଭୋକ କାହିଁ ହେଉଛି? ଆପଣ ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଇବି 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 ଖାଇବି। ଆପଣ ମାନସିକ ରୋଗୀ, ଶୋଇବି ମାନସିକ ରୋଗୀ। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଗୁରୁମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ମୈଥୁନ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଆହାର ନାହିଁ, କେତେ ଆନନ୍ଦ। ବୃନ୍ଦାବନ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, କାଲି ଫେରିଛୁ, ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲା ଯେ ଏକାଦଶୀ, ସେଠି ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନେକ ଭଲ ତାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କାହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯଦି ଏକାଦଶୀ, ତାହେଲେ ଏତେ ଫୁଲ, ଭୁଲ କହିଲେ, ଏତେ ଫଳ, ଏତେ ପରିବା ସିଝା, ଏତେ ବାଦାମ ସିଝା, ଏତେ ଆଳୁ ସିଝା, ମାନେ ଗହମ କ୍ଷୀରି, ଏସବୁର ପୁରୀ, ଏସବୁ ଖାଇବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ। ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବସିକି ଦେଖିଲୁ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା! ସବୁଦିନ ଏକାଦଶୀ କରୁନ, ଅଳ୍ପ ଖାଉନ। ଏକାଦଶୀର ଯଦି ବାହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିଛ, ପିଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ବୁଝୁନ। ସାରା ଜୀବ ଜଗତକୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା। ଏକ ଦୃଷ୍ଟିର ଅର୍ଥ ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ଭଗବାନ, ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ, ସବୁରି ଭିତରେ ଆତ୍ମା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ, ଏଭ୍ରି ପର୍ସନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ଗଡ୍ ବା ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ହିଁ, ଏଭ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଲିଭିଂ ଗଡ୍ସ, ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନ। ଦେଖୁନ, ଆଜି ଏକାଦଶୀ, କାଲି ପୁଣି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ 10 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍। ମାସ ସାରା, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଛାଡ଼ ଖାଏ ଦିନ ଚିକେନ, ମଟନ, କଙ୍କଡ଼ା। ଆରେ ବାଃ, ଆମ ଲୋକମାନେ କିମ୍ବାକାର କରିଦେଲେଣି ଧର୍ମକୁ। ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ବାହାରେ ଚାଲି, ବାହାରଟାକୁ ନେବା ଠିକ୍, ବାହାରଟାକୁ ବୁଝିକି ନିଅ, ସ୍ଥୂଳରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ଆସ। ତେଣୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବାବା କାହାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ଏକାଦଶୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତା ବୋଇଲେ ପେଟେ ଖାଇବା, ମାନେ ସିଝା ଫଳମୂଳ ପେଟେକି 3 ଥର ଖାଇବା।
पुणी से इंडाइजेसन हम सब पूरी खाइबे तेणु छाड़ू आखिरे देखी कहे जड़े साधु मो पाखे बसी दी जन साधु से किभली एकादशी भोजन कले कहले असुंदर कहवाटा ठीक नहीं से ओडिशा संत नुहति सब यूपी से तेणु धारणा आमर तो खाद्य मन प्रत्याहार है आमर धारणा केमती हम आम कहे आम माछ मांस खाऊने प्योर वेजिटेरियन 10 प्रकार आइटम करुचे तेल मसला भल कि दौचे आमर खाद्य आसक्ति अच्छी तेणु आम आमिष खाऊचे आसक्ति ही आमिष बड़ आमिष होचे कौन ना संसार को भोग करवा ताठू बड़ आमिष संसार किछि स्थूलटा तो है सूक्ष्मटा केमिति हम तेणु छाड़ू धारणा धारणा पर ध्यान ध्यान केमिति ना कहला प्रत्याहार सबुथर मन को निवृत्त कले प्रत्याहार को बहुत समय बुझिया पड़ो धारणा को मध्य बहुत समय बुझिया तापर से गोटे चिंतार आपण निमग्न रहू 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 खाली सहस्रा को ध्यान करुँच खाली आज्ञा को ध्यान करुँच खाली श्वास प्रश्वास को ध्यान करुँच जी जप जोगरे अच्छा जप खाली जप गोटे मंत्र को खाली जप करुँच जड़े लोक यूट्यूब आम प्रोग्राम देखी कहले भारी भल लगुच मु साधना करुँची आम कह कौन साधना कर विष्णु सहस्र नाम पढ़े राम सहस्र नाम पढ़े कृष्ण सहस्र नाम पढ़े दुर्गा सहस्र नाम पढ़े शास्त्र मोर आसवे रही कौन है भगवान केते कि आम गोटे सुंदर कथा कहलु मुझे से पुराण कथा मुझे द्रौपदी को जितेबले पुरुषभा तले उल्लग्न करा जाउतला से विभिन्न नाम धरी भगवान को डाकिले भगवान पुणी द्वारिकाधीश द्वारिका आसवे विभिन्न जगार डाकिले भगवान कौन कले विभिन्न रूप हबार यही सुजोग पाई दुशासन उल्लग्न कर व्यस्त हो पड़े द्रौपदी देखले जिते नाम धरे डाकुची कौ नाम कौ रूप से प्रभु आव आसुना तेणु से गोटे नाम प्रेयर कले हे अंतर्जामीनाथ रक्षा कर दी हाथ टेक अर्थ केते बड़ जोग निज भितर से ईश्वर सत्ता उपलब्धि कर डाकिले प्रभु सेतबले शुणिले जिते हाथ टेकिले फुल सरेंडर करदे जिते हाथ टेकिले आखि तांकर बुझी होगला मन प्राण सहस्रा को पलैला तेणु प्रभु प्रकट हेले एवं वस्त्र दे तेणु ता पछपटे आहुरी अनेक किंवदंती अच्छी देइथिले पाई पड़िया कियारे गोधन चराई द्रौपदी कृष्णंकर हाथ कटिगला खाली लुगा टिके चेरिकी बांधि देइथिले तेणु केते बड़ कथा समय लगे कहले तेणु से गोटे चिंतार आम रहीपर The mind will become only one thought. सबु तुम्हें करुच कर सबु तुम्हें एवरीथिंग इज यू सबु तुम्हें यही जीवन रे एतिक आग प्रैक्टिस कर सुखे दुखे सम कृत्वा गोड़िया कहले एटा संस्कृत भगवत गीतार कथा लाभे अलाभे समभाव दुख हरस न करिव तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट जेन केन चित अनिकेत स्थिर मति भक्ति मान में प्रिय नर ओ भगवान मते कहले ये विभिन्न लोक शुणिकी सत्संग बाबाजी गोटे श्लोक कहूना श्लोक कहले कौन तुम बुझीपर श्लोक कहबार कौन भगवान मिलती तांकु तो जो भाव डाक जो नाम डाक जो भाषा डाक सी तो सबू जानती ओडिया कहले बुझे संस्कृत कहले बुझे हिंदी कहले बुझे तेलुगु कहले बुझे तमिल एनी लैंग्वेज वर्ल्ड जो केते हजार भाषा अच्छी भारत में तो 500-600 प्रकार भाषा अच्छी ये ओडिशा तो कटक लोक गोटे प्रकार कहते बालेश्वर लोक गोटे प्रकार कहते संबलपुर लोक गोटे प्रकार कहते केन्दुझर लोक गोटे प्रकार कहते गंजाम लोक गोटे प्रकार कहते भगवान कौन कहते कहीं ये प्रकार कहच बोली तेणु गोटे चिंतार मन कौन केत रहीपर सबुबले सबू तुम्हें बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव यू विल सी दिस सोल इज डूइंग एवरीवेयर दिस इज क्रिया बाबा जानती व्हाट इज क्रिया मु पचारि से बाबाजी की से क्रिया जानी कि करी कराऊ थाए मुही मो बिनु अन्य गति ना सब ईश्वर करुचंती
ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହି କହିଲେ, ହେ ବାବା ତୁମେ କଥା ଭିତରେ ଟିକେ ଶ୍ଳୋକ କୁହ, ହେ ବାବା ତୁମେ ଟିକେ ଇଂଲିଶ କୁହ, ତୁମେ ବା ଟିକେ ହିନ୍ଦୀ କୁହ, ସବୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଧାରଣା, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣ ନିମଗ୍ନ ହଜିଗଲେ ମଜିଗଲେ, ଶ୍ୱାସ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଶ୍ୱାସର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଜପ କରୁ କରୁ ଜପର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି, ଜପଟା କେଉଁଠି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, କ୍ରିଏସନ୍ ହେଉଛି ଆମ ବଡ଼ି ଭିତରେ ନା। ଆପଣ ଧରି ଧରି କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି? କେତେ ସୁନ୍ଦର ଟେକ୍ନିକ୍। ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସଟାକୁ ଧରି ଧରି ଗଲେ ଶ୍ୱାସର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳଟା କେଉଁଠି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେଇଠି ଯଦି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳଟା, ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଟା କେଉଁଠି ଆପଣ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି? ଅଲ୍ ଥଟ୍ସ ଆର୍ କମିଂ ଫ୍ରମ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ନଟ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍। ସେ ଚିନ୍ତାଟା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ଧରିକି କେବେ ଗଲେ ଦେଖିବେ ମୂଳ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ମୂଳ ଉତ୍ସରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ। ତ ମୂଳ ଉତ୍ସ ପରେ ଆପଣ ଉତ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଜପ ବନ୍ଦ, ଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ, ଆଉ ସବୁ ବନ୍ଦ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମେଡିଟେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ଏଣ୍ଡ, ୱାର୍କ ଏଣ୍ଡ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଏଣ୍ଡ, ମେଡିଟେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ସବୁର ବନ୍ଦ, ସବୁର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ଯେଉଁଠି ବାହାରିଛି ଗୋମୁଖରୁ ଆପଣ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗଙ୍ଗାର ଦେଖିପାରୁନି ଋଷିକେଶ, ହରିଦ୍ୱାର, କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଦେଇଛି ଗଙ୍ଗା ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନି। ମୂଳ ସ୍ରୋତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସବୁ ବନ୍ଦ। ମୂଳ ସ୍ରୋତ ହେଉଛି, ମୂଳ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଏ ପିଣ୍ଡରେ ସହସ୍ରା। ସହସ୍ରଟା କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠି ଶେଷ, ତାକୁ ଭାରତୀୟ ସାଧୁମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହେଲା ବାବା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କିଏ ଜାଣି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା ଅହଙ୍କାର ହେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଧରି ଧରି ଯିବେ, ସୂତାଟିଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବନ୍ଧା ହେଇ ବାହାରକୁ ଆସିଛି, ସେ ସୂତାଟାକୁ ଧରି 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 ଆପଣ ଯିବେ, ସୂତାଟା କେଉଁ ଖୁଣ୍ଟରୁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିଛି ଆପଣ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଜାଣିଯିବେ। ଆଉ କିଛି ଦେଖିବେନି। କେଉଁ ଯେ ଲମ୍ବିଛି, କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ମୂଳ ସ୍ରୋତରେ ପହଞ୍ଚି ବସିଗଲେଣି। ଆପଣ ପୁରୀ ଯିବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆପଣ କଟକରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟପେଜ୍ ପଡ଼ିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ପଡ଼ିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ୟାଲେସ୍ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ମୂଳ ସତ୍ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆପଣ ଏ କଥା ମନେ ରହିବନି, ଏ କଥା ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ ଯିବା ବାଟରେ ସବୁ କଥା ପଡ଼େ। ଯଦି କିଏ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଚାଲି ଯାଇଛି ସେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବନି, ଯିଏ ଆଖି ମେଲା କରି ଯାଇଛି ସିଏ ହିଁ ଦେଖିପାରିବ। ଏ କଥାର ବହୁତ ଗଭୀର ଅର୍ଥ। ବହୁ ଲୋକ ୱିଦାଉଟ୍ ରିଅଲାଇଜେସନରେ ସମାଧି ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଅମକ ଦେଖିଲି, ଅମକ ଦେଖିଲି, ଅମକ ଦେଖିଲି, ଅମକ ଦେଖିଲି, ତାପରେ ଏସବୁ ଆଖି ମେଲା କରି ଦେଖୁଥିଲା, ଏର ସଂସ୍କାର ଥିଲା, ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯଦି ସେ କିଛି ସଂସ୍କାର ନାହିଁ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ସେ କ'ଣ ତାର ହବ? ସେ ଏକୁ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ କଲା। ଏ କଥା ଭଲ ଭଲ ସାଧକ ସାଧିକାଙ୍କରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଧାରଣାରେ ଯଦି ଆମେ ନିମଗ୍ନ ହେଇଗଲେ, କେବଳ ଧାରଣାରେ ଆମେ ହଜିଗଲେ ମଜିଗଲେ, ମର୍ଜ କରିଗଲେ, ସେଇଠୁ ଧ୍ୟାନ କେତେ ସମୟ ହଜିବେ, କେତେ ସମୟ ମଜିବେ, ତାର ହିସାବ ନିକାଶ ଅଛି। ଖାଲି ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଗେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସାଧନା ନାହିଁ କି ରିଅଲାଇଜେସନ୍। ଯଦି ସେଇଠି ହଜିଗଲେ ମଜିଗଲେ, ଯଦି 28 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ହଜିଗଲେ ମଜିଗଲେ, 30 ମିନିଟ୍ସ ଧରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବିକଳ୍ପ ସମାଧି ହେଲା। ଆପଣ ଅନେକ ସିଦ୍ଧି ବିଭୂତି, ଆପଣ ସବୁ କିଛି ପାଇବେ। ସେଇଠି କୁହାଯାଏ ମେଡିଟେସନ୍ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଯିବ, ଯାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ ଅଭିଶାପ ହେଇଯିବ। ସେଇ ସ୍ତରରେ ଯିଏ ପହଞ୍ଚେ ସେ କାହାକୁ ବ୍ଲେସିଂ କରେ ନାହିଁ କି କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବି, କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବର ମାଗିଛନ୍ତି, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଗୋଟିଏ ବର ମାଗିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ସେମାନେ ଭୋଗ ନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ କାହିଁକି? ସବୁରି ଭିତରେ ତ ଆପଣ ବ୍ୟତୀତ ସଂସାରରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଏଟା ହେଉଛି ଧାରଣା କଥା। ମୁଁ ତ ସବୁରି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ନୋ ଗଡ୍ ନୋ ୱାର୍କ,
नो गॉड नो थॉट्स। आपण तो नाहांती केही नाहांती, पेन तो देले आपण, मु पुणी आपण को फेरई देवी नाई प्रभु, से कर्मफल कौन आपण भोग करेंगे प्रभु हो पारनि। भगवान आशीर्वाद करे तुम एमती भक्त ही जुगे जुगे थाओ, समस्ते तुमको जाने, समस्ते तुमको पूजा करे। तेणु साधु जे प्रकृत साधु से आशीर्वाद करें, अभिशाप दे पारनि, हाथ टेकिकी एमती क्या टेकिदब ना। ये सब कथा कहले जो साधु मैंने हाथ टेकी से बाबा विरोध हो, तुम्हें तुम कर्मर फल भोग कर मु हाथ टेकीदेले कौन हम, जदि हम ईश्वर सृष्टि नियम गोटे विराट बड़ विरोध कार्य हम, तुम तपस्या क्षय हो, समस्त कर्म सुधारी देवाई कह। भगवान ने गोटे जड़े लोक दिल्ली रे हमको प्रेयर कले, कहले बाबा गुरुजी आशीर्वाद दीजिए ना। नहीं नहीं, मेरा पास में आशीर्वाद की ब्लेसिंग अभिशाप कुछ नहीं है, किसी मो पाखरे ना। मु केवल आपण मो प्रभु पाखरे मु प्रेयर करि परिबे, ओनली प्रेयर। देखंतु ये सृष्टि रे जेतोले ग्लानि घटी, भगवान अवतार ही आसीचंदी, सेति बेले समस्त देवादेवी प्रेयर करिचंदी, कि योग करिचंदी कि ध्यान करिचंदी कि समस्ते प्रेयर करिचंदी। क्रिया योग परंपरा रे लास्ट रे ज्योति मुद्रा पर हमर प्रेयर अछि, प्रेयर एंड प्रणाम एंड प्रेयर, कि से प्रेयरटा आपन के भी बुझी पार। मुर्गुणी डाकिछि, प्रेयर करिछि, गज प्रेयर करिछि, समस्ते प्रेयर करछन्ति। से प्रेयरटा हृदय रु आसीबो, मन रे प्रेयर हेले प्रभु सुनंदी ना। प्राण कंठाकृत हेले आपनकर तीनटा हृदय जेतोले प्रेयरटा सहस्त्र रे पहुँची जीव, सेतोले भगवान सुने। फास्ट हार्ट सहस्त्र भगवान सुने। तेणु किते कि डाकिचंती प्रेयर करिचंती। क्रिया जुग परंपरा रे प्रेयरटा अछि। आमे किंतु इति जे मन चंचल, क्रिया केमिति ठीक से हम जना नहीं, करदे केमिति उठिकी बसी पड़ा, काले कौटी कल आसी कि, काले कौटी किए कौन कहला कि, थरे चिंता करने कथा। मुझे एत दिन मोबाइल देखुची, एत कल देखी मोर कौन है। देखु ये कली जुगर बाबांकर जहाँ अनुभूति अनुभव, नारी ठारू टंका ठारू खाद्य ठारू सर्वश्रेष्ठ आकर्षण एवं मोबाइल। नारीर भी आकर्षण कली जो लोकंर ना, नारी सहित केते समय काटिब, खराब लगे, जिते एमती एमती कर सेते आनंद। जो एयरपोर्ट देखु, बस स्टैंड देखु, जोठी देखु भगवान की लीला कि खेला। मेडिटेशन क्लास रे लोक नहीं दौरान देखी दौरान कि प्रकार चमत्कारिता अच्छी। तेणु ध्यान स्वत हुए, ध्यान कहीं करती नहीं। तेणु प्रत्याहार हेले, धारणा हेले ध्यान हम। तेणु गुरुदेव जो उपदेश देइचंती ताहा होची धारणा। से उपदेशर से टेक्निक रे 24 घंटा जदि रहिबे आपनकर ध्यान हो। ध्यानटा केते समय हेले समाधि हुए ना, 30 मिनिट में 28 मिनिट कि 28 सेकेंड ना 48 सेकेंड। तेणु जेतबले एटा 24 घंटा कंटिन्यू करिवो, आपण बसिचंती, आपनकर श्वास संपूर्ण कुंभक हो जाइए, आपनकर मन प्राण से परमात्मा परम ब्रह्म सहित मिलन हो जाइए, आपनकर इंडिविजुअल सोल मर्ज कर जाइए यूनिवर्सल सोल सहित। एक ग्लास पानी समुद्र पानी रे मिसी जाइए, लुण पितुला समुद्र मध्य जाई जाई समुद्र रे मर्ज कर जाइए। यही अवस्था 24 घंटा जदि रहिबो ताले आपण जीवन मुक्त पुरुष होइगले, आपनकर देह बोध रहिबो ना। देखिबे सबरी भितरे मो भितरे समस्त। आई एम इन यू, यू आर इन मी। जे मां पश्यति सर्वत्र सर्वं मयि च पश्यति। तेणु आज एतिकी क्रिया पर शुणिले बहुत कथा रही, कहले बहुत समय लगिबो। तेणु आमे मंत्रमूल गुरुर्वाक्य करवा। तेणु गोटे सर्वश्रेष्ठ टेक्निक से जो पिलाटी आज पचारा, आम जीवन बड़ अनुभूति अनुभव साधना करी आमे पाइछु। केवल भगवान को भल पाओ,
केवल भगवान को भल कहीं भगवान सत्य आ सबु मिथ्या लव 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 इज द प्रिंसिपल थिंग तेणु व्हाट इज लव केवल सी ही मन पड़े आ मने पड़े ना सब तुमे सब मन प्राण पिंडरे सहस्रा को पलैब ब्रह्मांड रे प्रत्येक वस्तु भितर ही से देखा ये पाओ आपणकर समस्त मानसिक दुश्चिंता मानसिक अस्थिरता मानसिक दुर्बलता सबू किछि आपणकर पलैब किछि रहिबा नै माइंड विल बिकम कंप्लीटली वैक्यूम से शून्य ही भगवान से शून्य शून्य महाशून्य शून्य मध्य निरामय निरामय मध्य ज्योति संज्योति भगवान साधना कले ये अवस्था आसीबो ये ज्ञान प्राप्ति हम आपण जो धरा पृष्ठ को आसते आपण जीवन सार्थक आपण बापा माँ धन्य हे ये पृथ्वी पृष्ठ धन्य हे आओ जगतर नाथ जगन्नाथ आपन को देखी बहु आनंदित हेबे जमती भल पिलाटी बापा माँगर पाठ पढ़िले भल मनीष हेले जम देखी खुशी हुए से जदि आप भल हेबे तेणु समस्ते खुशी हेबे देखंतु वर्तमान सोसाइटी गोटे कथा कहीकि ये बंद करवा समस्ते चाहते मो पुओ आ झियो भल लोक हूँ ना मो पुओ झियो गोटे बड़ लोक हूँ मो पुओ झियो गोटे बड़ लोक हूँ बड़ लोक किए भल पाए भल लोक को समस्ते भल पाए तेणु आपण मैंने आपण मानकर पिला को भल लोक करने चेष्टा करूँ भल लोकर अर्थ कौन समस्ते शुणिके सन्धे पड़े भ अर्थ भगवान ल अर्थ लय मो पिला मो संतान समस्ते भगवान को चेतना रे रुहंतु स्पिरिचुअल कॉन्शसनेस सोल कॉन्शसनेस रे मोर संतान माने रुहंतु भागवत गोटे पद मन पड़े जेबे मनुष्य देह पाई आत्मार गति न जानी विषय संगे जार आस से देह प्रयोजन किस जदि आपण भीतर आत्मज्ञान नहीं आपण जीवन वृथा तेणु भगवान मनीष ठारे गोटे कथा देखिले संतुष्ट होते से ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो ब्रह्मचारी हो सन्यास हो कौन ना मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान तेणु भगवान को भल पातु भगवान को ध्यान करंतु भगवान का नाम को जप करंतु भगवान को पूजा करंतु भगवान प्रीत्यार्थे ये जीवन टाक उत्सर्गीकृत कर दिंतु तेणु भल पाइबा द्वारा आपण मानसिक शांति मानसिक आनंद आसीब समस्त संस्कार वृत्ति आपणकर क्षय हो तेणु साधना 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 मेडिटेट 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 वन डे यू विल बी डिवाइन शेष क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मान को प्रणाम करुच्ची विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मान को प्रणाम करुच्ची सपरिवेत मु जगन्नाथ को दर्शन करी अनुभव करी प्रणाम करुच्ची सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् हरि ओम तत्सत्।